Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muhtaram din qardoshlarim, hurmatli shogirdlarimiz, o'quvchilarimiz, biz darslarimizni davom etamiz hamda bugun qay bir janoza masalalari bo'yicha masalalar bilan tanishamiz. Bu darsda mayitning hukmlari, mayitga foydali bo'lgan narsalar, ziyorat qiluv bilan tanishamiz. Mayitni qozib oluv, eksgumatsiya. Mayitni jirlagach, eksgumatsiyaga yo'l qo'yilmaydi. Boshqalarning huquqi buning bilan beylangan bo'lganda g'ina iskarma bo'lar mumkin. Tuvandagi bir necha ishroqda g'ina oshirga ruxsat etiladi. Agarda mayit kimningdir shaxsiy yerini onun ruxsatidan boshqa ko'milgan bo'lsa, shul yerning xo'jasi mayitni ko'chirib ko'mishni talab etsa, qabrni oshirga kerak. Ham ul onu ochmaychag'ina da yer bilan tegizlab o'z maqsadi uchun qo'llanirga haqli. Endi ul kishi qabrni saqlarga o'rinda qoldirishga ruxsat etsa, bu savobli amal bo'lib sanaladi. Mayit bir necha qiymatli aybir yetgan bo'lib, ham shul aybirlarning xo'jasi ularni keri qaytarishni so'rasa, meditsin tajribasi ham mayitni yoruv uchun uni keri qozib oluv ruxsat etilmaydi. Agar mayitni yuzi bilan qiblaga qaratmaganliklari eslarini tushsa-da, qabr qozilmaydi. Dengizda o'l. Agar kishi kорабль bortida o'lsa, mayit yo'qla, tirila, janoza namozi o'qila. Dengizdagi kорабль yerga yaqin bo'lsa, mayit buzila deb qo'rqmaganda portga kelib yetgancha yerlavni kechiktirib turishga kerak. Agar yer yiroq bo'lsa, g'avdaning buziluv qo'rqinishi bo'lsa, u dengizga tashiriladi. Mi o'limi. Mening o'limi o'lim tugul. Mi o'limi konsepsiyasi tabiblarga tiri kishi gavdasining a'zolarini oluv irigin qo'yar uchun kun botishdan kirgan. Ularning o'limning aslin shag'ildirmay turgan o'lim tushunchasi nodon kishilarni oyoqdan yiqu uchun xizmat etadi. Mening o'limim aytib, doktorlar o'zlarining qurbonlarining ishki organlarini olib, rasmiy ravishda zakonga qarshi kelmay turgan ularni o'tiruv huquqi olalar. Shariat mi o'limining xatoli konsepsiyasini tanimay, u kishi fizik yoqdan tiri bo'ladi. Ol o'lmagan, onun joni tanda ala o'lgan kishi turmushina kiri qaytarilmaydi. Mayitning a'zolari. Mayitning g'avdasini bulgalav haram ish. A'zolarning birisi-de transplantatsiya yoki boshqa maqsad uchun olinadi ish tugul. Kishining a'zolarini narsaga da bo'lsa topshirishga qo'yishli vasiyat dars tugul. Mayitning haram vasiyatini o'tav haram. Bu masala g'alimlar tomonidan bahs qilindi. Ham g'alimlar shunday aytdilar, agarda kishiga aytdilar, endi tabiblar sen birozdan so'ng bir necha vaqtdan so'ng o'lasin. Ham bu vaqtda u o'z a'zolarini sotirga tilasa, sotirga yaramaydi. A'zolarni sotirga yaramay, chunki bu a'zolar Alloh taolo tomonidan bergan bir bo'lak. Agarda endi kishi ularni sotsa, u ushbu bo'lak bilan dars qo'llanmay ham gunoh qiladi. Lekin agarda shusha a'zolarni sadaqa etib vasiyat etsa, ya'ni men o'lgach, mana shusha mezgilda agarda endi olsangiz, hamda endi kerak bo'lgan kishiga bersangiz sadaqa etib, mana shu vaqtda ruxsat etiladi. Ya'ni a'zolarni o'lgandan so'ng sadaqa etib vasiyat etib qoldirga yaraydi, lekin sotirga yaramaydi. Tag'ziya. Qayg'u o'rtoqlashuv. Vafot bo'lgan kishining yaqinlari bilan uchrashuv ham yu'atu tag'ziya deb ataladi. Tag'ziya sunnat amal. Mayitning tuganlarini tinchlantirishga, yuatırga, ruhlandırga, hem alarga tüzümlülük sıfatların şağıldırga gerek. Təğziyə kişi ölgəndən soң 5-ci gündə başqarılarga tiyiş.
үлгәннән соң тәгъзияне үткәрмичә 3 көннән дә артык тоткарлау макрух. Тәгъзия җирләгәннән соң үк үткәрелми. Кешеләр зираттан туп-туры мәйет чыккан өйгә кайтырга тиеш түгелләр. Болай эшләү макрух дип санала. Тәгъзиягә килгән кешеләр өчен мәетнең туганнары өендә Мөлк сүрәсен уку яки аңа багышлап дуга кылалар. Мәетнең валие. Шариат буенча мәетнең иң якын кардәше булган кеше вали дип атала. Әтисе ягыннан туганнары әсбат кебек танылган кешеләр мәетнең валие булып тора. Вали түбәндәге тәртиптә билгеләнә. Атасы, бабасы атасы ягыннан, улы, ыныгы, улының улы, абыйсы, бер туган яки туганнан туган абыйсының улы. Шул рәвешле әтисе беренче вали буларак җаназа намазы укырга хаклы. Әтисе булмаганда бу хакук бабасына, аннары улына, ыныгына, абыйсына, соңгы чиратта бер туган яки туганнан туган абыйсының улына күчә бара. Әгәр үлүче хатын кыз һәм аның вали ирләре булмаса, ул вакытта ире вали була. Мөселман илендә җаназа намазы уку хакуқы беренче чиратта мөселман идарәчесенә яки ул кемне билгеләсә, шуңа бирелә. Мәхәллә мәчете имамның әсбатка караганда җаназа намазы алып баруга хакуқы күбрәк. Мөселман идарәсе, аның вәкиле яки җирле имам булган урында алар рөхсәтеннән башка кемгә дә булса башка берәүгә җаназа намазы укырга ярамый. Мөселман идарәсе, аның вәкиле яки җирле имам булган урында алар рөхсәтеннән башка кемгә дә булса башка берәүгә җаназа намазы укырга ярамый. Мөселман идарәсе, аның вәкиле яки имам булмаса, асбатлар җаназа намазы укырга хаклы. Әгәр кемгә дә булса вали рөхсәтеннән башка җаназа намазы укыса, ул вакытта валинең аның кабатларга хакы бар. Хәтта мәет күмелгәннән соң да гәүдә тарала башлаганча валинең зиратта җаназа намазы укырга хакы бар. Әгәр вәлигә караганда күбрәк хакына ия булган кеше идарәче, җирле имам вали ризалыгыннан башка җаназа намазы укыса, вали намазны кабатлый алмый. Кабер сораулар. Түбәндәге кешеләрдән кабердәге фәрештәләр мөнкир һәм накир сорау алмыйлар. Ул инде шәһид, муравит или мурабит, ягъни Дарул Ислам шикләрен яклап үлгән кеше, зыян күрмәгән булмаса да, чума эпидемиясының учагында үлгән кеше, сиддиq, ягъни бийек изге кеше, сабыйлар, җомга кичәсендә үлүчеләр, Мөлк сүрәсен һәр кичтә укучылар. Савапны ирештерү дугасы. Үлгән кешегә дуга кылу рөхсәт ителгән. Ләкин моңа килгәндә кешеләр төрле бидәтләргә хәвәс була. Сөннәткә кагылышлы булмаган һәм аның тарафыннан тыелган бу гамәлләрнең бидәгать кыйммәте юк. Исламда нигезе булмаган дәлилсез гамәлләрнең мәеткә файдасы булмаячак. Барысы да сахабалар һәм табигъиннар тарафыннан әйтелгән булырга тиеш. Изге эшләр эшләп, савабын мәетнең рухына ирештүне үтенеп, Аллаһ Тәгаләгә дуа кылырга кирәк. Коръән укыту, нәфил намазы уку, ярлыларга садака бирү, изге эшләр эшләп һәм башкаларның әҗир-савапларын мәрхүмнәргә ирештүне Аллаһ Раббыбыздан үтенеп сорарга кирәк. Гөнаһлар кәлимә китерүгә киртә тора. Без биредә кыскача гына ничек итеп гөнаһның үлеп баручы кешенең теленә киртә кыруын, шул сәбәпле кәлимә шәһадәт әйтергә теләп тә әйтә алмау очракларын күрсәтеп китерербез. Имам Шаърани разияллаһу анһу үзенең Мухтасар Тәзкирә китабында күп кенә шундый мисаллар теркәлгән. Мәсәлән, бер сәүдәгәр үзенең эше белән шул кадәр мәшгуль була, хәтта сәҗдә кылырга аның вакыты яки теләге булмаган.
Ул Аллаһ Тәгаләне зикр итүдән тулысынча баш тарткан. Үлгәндә аны «Ла илаһа иллаллаһ» дип әйтергә мәҗбүр иткәннәр. Әмма аның телендә бары тик саннар, исәп-хисап булган шул рәвешле кәлимәсез килеш җаны чыккан. Тагын бер сатучы үз үлчәвен чистартмый торган була. Ул да үлгәндә кәлимә әйтә алмаган. Аның үлчәвен чистартмыйча калдыра торган гадәте булган, җыелган тузан һәм төрле вак кисәкчеләр сатып алучы ала торган әйбердә җитмәүчелеккә китергән. Үлгәндә кәлимә әйтергә мәҗбүр итүче кешеләргә әйткән: «Мин анында, мин барысын да аңлыйм һәм әйтә алам. Әмма мин кәлимә әйтергә теләгән чагымда минем телем әйләнми, чөнки үлчәүнең индикаторы телебә ябыша». Бер кешене үлем алдыннан шулай ук кәлимә әйтергә мәҗбүр иткәннәр, ул моны эшли алмавын әйткән, чөнки аның теле тиргәшергә һәм күршеләрен рәнҗетергә күнеккән. Шаърани имам Разаллаһ үз китабында гынах эшләүдә нык турының үлгәндә кәлимә әйтүгә киртә карашагын кискәртә. Димәк, буйсынмаудан үз-үзеңне тагын да ныграк тыярга һәм Аллаһ Тәгаләдән кичектерү сорау өчен ул кушканча эшләргә дә кирәк. Үлем вакытында илаһи ярдәм. Үлем күренеше рәхимсез һәм бик куркыныч вакыйга. Тормышның иң куркыныч баскычы үлем алдыннан кешенең шайтаннар белән уратып алынуы. Шайтаннарның чыгарга торган җан исламнан баш тартсын өчен тырышулары аркасында куркыныч көчәя бара. Мондый җирәнгеч, хәйләкәр затлар, кызганучы яхшы киңәшләр бирүче дуслары, ата-аналары кыяфәтендә булалар. Шайтан һөҗүме үлеп баручы кешегә шул кадәр аяусыз ки, шундый хәлсез кешенең шайтаннарның туктаусыз һөҗүменә каршы тора алуының ышанырлык түгел. Әмма Аллаһыга ышанучыга шайтан һөҗүме ни кадәр генә көчле булмасын, Раббыбыз хәл иткәч үлем мизгелендә шайтан белән керешкәндә кешене яклау өчен барысын да эшләгән. Аллаһ Тәгалә әйтә: «Дәреслектән дә безнең илаһыбыз Аллаһ Тәгалә». Дип әйтүчеләргә һәм истиқамәт кылучыларга фәрештәләр иңә: «Курыкмагыз, борчылмагыз һәм сезгә тиешле иҗмахка шатланыгыз. Без сезнең мондагы һәм киләчәк тормышыгызның дуслары. Сезнең өчен анда җаныгыз ни теләсә, шул, һәм сезнең өчен анда нәрсә сорасагыз, шул булыр». Бу аятләрдәге ике юл үзенчәлекләре әһәмияткә ия: истиқамәт һәм тәнәззүл мәлаика. Әбу Бәкр Сиддыйк хәзрәтләре бу тезмәләрен тәфсирендә булай ди: истиқамәтнең мәгънәсе Аллаһыга һәм бер генә Аллаһ ныклап ышану, кафиргә һәм ширккә бирелмәскә дигәнне аңлата. Фәрештәләр иңү дигәнне тәнәззүл мәлаика. Зәйд ибн Әсләм хәзрәт түбәндәгечә тәфсирли: фәрештәләр үлем вакытында кешегә килеп аны хәбәрдә, кыямәт көнендә ниләр көткәне турында яхшы хәбәрләр җиткерәләр. Шул рәвешчә, Коръән нигезләрендә күрсәтелгәнчә, фәрештәләр бары тик исламга һәм дингә тугрылык саклаган кешеләрнең генә үлеме вакытында барлыкка киләләр. Тормышның иң хәл иткеч мизгелләрендә бу кешеләр иҗмах турында яхшы хәбәрләр һәм уңышлар игълан итүче фәрештәләрдән шәфкать алыр. Имам Шаърани әйткән: галимнәрнең бердәм фикере буенча яшерен гынах кылуда нык торучы кешенең һәм зур гынахлар кылган кешенең үлеме начар була. Ягъни кифр хәлендә яки кәлимә әйтә алмау дигән. Диндар кешенең үлеме куркыныч булмый. Гынахкар җан. Абу Хурайра хәзрәт Аллаһ Тәгаләнең гынахкар җанга тәннән чыгарга әмер бирүе турында сөйләде. Җан башта тарта, әмма аның теләгенә каршы ул тәннән иң куркыныч юл белән тартып алына. Үлем газабын җиңеләйтү өчен бу дуганы укыгыз: «И Раббым, үлем газапларыннан җиңеллек бир миңа». Бу дуганы Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям соңгы минутларда укыган.
Иманлы булып үләр өчен түбәндәге дуаны укыгыз. И Раббым, үлгән вакытымда иман сынауларыннан һидаят бир миңа. Дауд алейхиссалам Аллаһ Тәгалә белән сөйләшүе. Ибн Масуд хәзрәтеннән Дауд пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям Аллаһ Тәгалә белән әңгәмәсен тапшырган. Дауд пәйгамбәр: "И Раббым, табутны кабергә кадәр озата барып, һәм аны бары тик синең хузурың өчен генә башкаручы кешегә нинди бүләк насыйп булыр?" Аллаһ Тәгалә фәрештәләр шул кешенең табутын озата барырлар һәм аның рухына дуа кылырлар. Дауд пәйгамбәр: "И Раббым, кешенең кайгысын һәм борчуын уртаклашучы һәм моны синең хузурыңа ирешү өчен башкаручыга нинди бүләк насыйп булыр?" Аллаһ Тәгалә: "Аның йөзен мин җәһәннәм ялкыныннан коткарырмын һәм кыямәт көндә хәтәрдән коткарырмын." Дауд пәйгамбәр: "И Раббым, ятимнәрне һәм тол хатынны тәрбияләүче һәм аны бары тик синең хузурың өчен генә башкаручы кешегә нинди бүләк насыйп булыр?" Аллаһ Тәгалә: "Кыямәт көндә бер җирдә дә күләгә булмаганда, мин аны күрсиемнең күләгәсе астына керттермен." Дауд пәйгамбәр: "И Раббым, йөзләре синең каршыга барудан куркып яшькә чыланган кешегә нинди савап булыр?" Аллаһ Тәгалә: "Кыямәт көненең дәһшәтеннән һәм җәһәннәм эсселегеннән аны имин кылырмын." Төрле кыссалар. Имам Әхмәд һәм шайтан. Күренекле имам Әхмәд ибн Ханбалның үлем вакыты якынлаша. Бу бөек имамның улы әтисенең тирләп чыгып берничә тапкыр "Ла ба'ду" дип кабатлаганны күреп ала. Улы моның нәрсәнең аңлатуын сорый. Имам Әхмәд әйткән: "Шайтан минем янында тора һәм: 'И Әхмәд, син миннән качып кытылдың' ди. Мин аңа болай дип җавап бирәм: 'Ла ба'ду, юк әле, әлегә үлем килеп җитмәгән.' Шайтан кеше сулаган вакытта үз файдасына бер туктаусыз сүз куерту белән мәшгуль була. Шуңа күрә шайтан кыткысына бирешмәскә, куркып калмаска кирәк. Әхмәд хәзрәт шушы хәл иткеч мизгелдә шайтанның аның тынычландырып, аннары имамның иманына һөҗүм итәргә теләвен аңлый. Шайтан кыткысын күреп алып, имам Әхмәд исән чагында шайтаннан әле кытылмаганлыгын әйтә. Шул рәвешле күп кенә изгеләр үлем газабы кичергән вакытта шайтан белән бәхәсләшкәннәр һәм аның ялганын таныганнар. Үлем вакытындагы иптәшләр. Мөҗахид хәзрәт радиллаһу анһу үлгәндә Аллаһуга ышанучылар янында аларның иптәшләре булыр, дигән. Әгәр үлүче кеше мәгънәсез сүзләр сөйләп, кызык эзләп йөрүчеләр арасында булса, ул кешеләр аңа китерелә. Әгәр ул Аллаһны хәтерендә тотучылар арасында булса, ул очракта аның янындагы шундый ук тугрылыклы иптәшләре булыр. Димәк, кеше кызык эзләп юк бар мәгълүматлар белән шөгыльләнүче компанияләрдән читләшергә тиеш. Шайтан кыткысы. Хәдистә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям: "Үлеп баручы кешегез янында булыгыз һәм аңа ла илаһа илляллаһ дип әйтергә ярдәм итегез. Иҗмах турындагы яхшы хәбәрләр җиткерегез. Дөрестер ки, хәтта югары аңга ия булган ирләр һәм хатын-кызлар да шул хәл иткеч мизгелдә катып калалар һәм шул вакытта шайтан башка вакыттагы караганда кешегә якын тора", дигән. Хәзрәти Умар радиллаһу анһу әйткән: "Үлеп баручы кешеләрегез янында булыгыз һәм аларга Аллаһ Тәгалә турында исләренә төшерегез, чөнки чыннан да алар сез күрә алмаганны күрәләр." Фарук Аъзам хәзрәтләре әйткән: "Чыннан да алар билгеле бер әйберләрне күрәләр һәм алар белән нинди дә булса әңгәмәләр алып барыла. Әшәке үлем итәатсезлек нәтиҗәсе. Кытышкыч үлем очраклы түгел. Бу үлем вакытында ачыклаган элекке карашу һәм әшәкелек эшләү нәтиҗәсе."
Үлем алдыннан. Абу Хурайра радиллаһу анһу Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям хадисен әйтеп калдырган. Үлем иманлы кешегә килгәндә, ялтырауык ак савытлы ике фәрештә аның янында барлыкка килә һәм әйтә: "Бәхетеңә һәм Раббыңның ризалыгына чык." Жан хуш исле булып тәннән чыга һәм фәрештәләр ширатлашып, зур хөрмәт белән кадерләп җанны күкләргә алып менәләр. Әгәр җан имансыз кешенеке булса, ике җәзалы фәрештәсе барлыкка килә һәм әмер итерләр: "Хурланган хәлдә Аллаһ Тәгаләнең газабына чык." Ул сасы үләксә исе аңкытып чыга. Имам Җафар үлгәндә. Абу Җафар аль-Куртуби разиллаһу анһу үлем алды газабы башлаганда, янындагылар аны ла илаһа илляллаһ дип әйтергә мәҗбүр итәләр. Бөек имам җавабында ла юк дип әйтте. Бераз вакыт үтеп, ул аңына килгәч, аңа кәлимә әйтү турында ла дигән әйтәләр. Имам Җафар ла дип аларга түгел, ә шайтан кыткысына җавап биргәнлеген әйтә. Минем яныма ике шайтан килеп, берсе яһүдиләр динендә ул, икенчесе христиан динендә ул диделәр. Мин аларга юк дип җавап кайтардым. Аннары шайтаннарга әйттем: Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейһи ва саллям, шуннан да үлем алдыннан шайтан сезне янга килер һәм яһуди кебек ул, христиан кебек ул дип кытыртып утырыр дигән хадисен үзем язып калдырган идем. Сез миңа сабак биреп торырсызмы? Ла илаһа илляллаһ дип кабатлаудан баш тарткан кешеләр турында күп кенә риваятлар бар. Янда торучыларга ул кәлимәдән баш тарткан кебек тоела, ә чынлыкта бу вакытта ул шайтаннарның кыткысы кире каккан була. Мәйеткә файдалы булган нәрсәләр. Коръән укып, савабын мәйетнең рухына ирештирү. Мәйет өчен хәйр дуа кылу. Хәзрәти Ибраһим алейһиссаламның дуасын һәм белгән дуаларыбызны уку. Хәзрәти Ибраһим алейһиссалам гомумән Раббана гфир лана ва ливалидина ва лилмуъминина йаума якумул хисаб дип укыйды. Мәгънәсе: "Я Раббым, үземне, ата-аналарымны ва башка мөэминнәрне кыямәт көнендә мәгъфирәт кыл." Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям Мухаммад алейһиссаламның иң күп кылган дуаларының берсе: "Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар." Я Раббыбыз, безгә дөньяда яхшылык бир, ахирәттә дә яхшылык бир ва гүзәллек бир. Безне җәһәннәм газабыннан сакла. Кешеләргә бурычы булса, аны түләү тиешле, туганнар яки балалары тиешле. Изге эшләр эшләп, савабын мәйетнең рухына ирештерү өчен дуа кылу. Зиярат кылу. Исламда иң мөһим дини гырыф-гадәтләрнең берсе зиратта булу. Мөхәммәд пәйгамбәр алейһиссалату вассалам бер хадисендә булай ди: "Мин сезгә зиратка баруны тыйган идем. Ә хәзер сез каберлекләрне зиярат кылыгыз. Дөреслекдә алар үлгәннән соң соңгы яшәү хакында сезнең исегезгә төшерер." Шул ук вакытта зиратта вафат булган туганнарны искә алып торырга кирәк. Алар исәннәр дуасына һәм аларны үлгәннәрне ярлыклауларына, сорауларына мохтаҗ. Бу уңайдан хадистә миңа алар өчен дуа кылырга фәрман килде диелә. Шуңа бәйле рәвештә имам үзе каберстанда булып кына калмыйча, мәхәллә кешеләрен дә зиярат кылырга чакырырга тиеш. Кайчакта кешеләр имамны зиратка бергә барырга һәм кабер иясенә дуа кылырга чакыра алалар. Зиратка килгәч, гадәттә анда күмелгән мөселманнарны булау сәламлиләр. Саламу алейкум ва ахлад дияр минал муъминин вал муслимин ва инна иншааллаһ бикум лаһикун антум лана фарат ва нахну лакум таб'a нас'алуллаһ ал-афията лана ва лакум. Бу дуаның мәгънәсе: "Эй бу йортларның әһелләре, сезгә Аллаһ Тәгаләнең сәламе булсын. Аллаһ Тәгалә дөньядан үткән сезләргә дә ва сездән калган безләргә дә рөхсәт кылсын. Сез бездән әүвәлге кешеләрсез, без сездән соңга калган кешеләрбез. Иншааллаһ, әлбәттә сезгә тоташырбыз." Ибн Аббас тапшырган хадистә булай диелә:
Әгәр бер мөселман үзе белгән мөселман туганы кабере яныннан узып бара һәм аны сәламли икән, вафат булучы аны таный һәм аның сәламенә җавап бирә. Зират буйлап узучы мөселманнарга Коръән сүрәләре уку мәслихәт, чөнки аның вафат булучыга тапшыру нияте белән кылган игелекле эшләре кабер иясенә файдага була. Мондый игелекләргә садака, намаз, дуа һәм башкалар керә. Гадәттә, зиратта Коръән укыла һәм дуа кылына, ә башка игелекләре гамәлләр аннан читтә башкарыла. Гадәт буенча үлүче янында Әл-Мулк, Ясин, Әт-Тәксир сүрәле укыла, шулай ук 3 тапкыр рәттән Фатиха, Ихлас сүрәләрен кабатларга, Әл-Фәләк һәм Ән-Нас сүрәләрен укырга мөмкин. Аннан соң мәҗлесләр турындагы бүлектә истә алынган дуа кылына. Кабер янында булганда исерткеч эчемлекләр куллану, шәмнәр, төрле виноклар куюында һәм башкалар рөхсәт ителми. Алар мөселман гырыф-гадәтләренә каршы килеп кенә калмый, шәрия тарафынан бөтенләй тыелган. Шәриат шулай ук кабер өстендә утырып, басып торуны тыя, анда ятып торырга ярамый. Аллаһның Расулы саллаллаһу алейһи ва хәдисендә кабер өстендә утырып торганчы сезгә киемнәрегезне яндыручы һәм тәнегезгә үтеп керүче кызган күмерләр өстендә утыру хәерлерәк диелгән. Әмма зарури булганда, мәсәлән, туганың яки якының каберенә баруның башка мөмкинлеге булмаганда, каберләр аша атлап чыгуга юл куела. Каберләр арасында аяк киеме белән йөрергә ярамый, ләкин аңарга нәҗес тисә тыела. Зиратта кеше һәм йылы йомышны һәм олы йомышны йомышлау рөхсәт ителми, кабер өстендә ул бөтенләй тыела. Зират буйлап кабер ташларындагы язуларны уку өчен генә йөрү әйбәт түгел, ләкин ул кирәкле каберне табу максаты өчен булса рөхсәт ителә. Арвахларга дуа кылу. Шундай дуаны кыла алабыз. И Раббым, Аллаһ рәхмәтеннән ташлама, җаннарыбызга тынычлык, шифа бирсәне, гомерләребезгә бәрәкәт, балаларыбызга михрибан шәфкатьлек бирсәне, илдән аерым кайгы хәсрәтләрне безләргә күрсәтмәсәне, илебездә дә, көннәребездә дә, барча галәмнәрдә дә исән имин яшәүләрне барчаларыбызга да насыйп кылсана. Бәндәчелек белән ачык кылган, яшерен кылган, белеп кылган, белми кылган барча гөнаһларыбызны гафу кылсана. И Раббым, кәләм шәрифтә хасил булган әҗр-савапларны сөйләп Хәбибем Мухаммад алейһиссалам ва салам рухы шәрифенә, аның әһлләренә, рухларына, шәрифләренә, атабыз Адам алейһиссалам белән анабыз Хава радиллаһу анһаларның рухларына шәрифенә ирештерсә иде. Атабыз Адам алейһиссаламның заманнан алып Расулуллаһ Мухаммад алейһиссаламга кадәр килеп киткән барча пәйгамбәрләребезнең, барча әүлия әнбияләребезнең, барча шәһрияләребезнең, барча изгеләребезнең, барча шейх-мәшәйхләребезнең, барча сахабаларыбызның, барча табиннарыбызның, барча табиғи-табииннарыбызның рухларына шәрифләрен ирештереп, аларның соңгы урыннарын үзенең фирдәүс җәннәтләренә кылсын иде. И Раббым, Аллаһ Адам алейһиссалам заманнан алып бүгенге көнгәчә җир йөзенә килеп киткән барча иман әһелләренә, габидләренә, заһидләренә, шаһидләренә дә, имамнарыбызга да, остазларыбызның да, кендек әбиләребезнең дә, сөннәт бабаларыбызның да, мөэминләребезнең, мөслимләребезнең эсләребездә хаклары булган, дуа кылышыйк дип иеп сүз куешкандыгыга мохтаҗ булганнарга, әби-бабайларыбызга рухларына, әти-әниләребезгә, туганнарыбыз рухларына да әҗр-савапларын ирештереп, аларның рухларын шат кылып, аларның соңгы урыннарын үзенең җәннәтләрендә кылсана. И Раббым, Аллаһ, бу рухларның каберләрен нурлы ит, аларның каберләрен җәннәт бакчаларына тоташтырсана. Аларның рухларына әҗр-саваплар, рухи ризыкларның ирешеп торуларын насыйп кылсана. Аларга кыямәт көненә кадәр рухи тынычлыкта, ләззәттә ятуларын насыйп кылсана. И Раббым, изгелекләребезне кабул кылсана, дөньяда
Калган гамәлләребезне изге гамәлләр кылып яшәүләрне безгә насыйп кылсана. Соңгы слушаларыбызда барчаларыбызга да ла илаха илляллаһ Мухаммад Расуллар кәлимәсе әйтеп үзеңнең ахирәтен хузурына күчүне ахирәтен хузурына безгә мәңгелек җәннәтеңне рәхмәтләренә насыйп кылсана. И Раббым, Аллаһ Тәгалә, тоткан уразаларыбызны, укыган намазларыбызны, зикрләребезне, хаҗларыбызны, биргән садакаларыбызны, изге гамәлләребезне, ике дөньябыз өчен теләгән дуаларыбызны кабул кылсана, ике дөньяда дуаларыбызны кабул буларын сизеп яшәүләрен безгә насыйп кылсана. Раббана атина фид дунья хасана, фил ахирати хасана ва кина азабан-нар. Шун белән дәресебез тәмам. Ва кулли каули һаза астагфируллаһ ли ва лакум. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.